प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। पहली जो खबर है वो पंजाब के हवाले नाल है कि पंजाब अजिहा सूबा आ जिहड़ा हजे तक मुकम्मल नहीं हो सकिया, क्योंकि पंजाब के विरोध में जिथे केंद्र भी है उत्थे गवांढी सूबे भी आ। कदों मुकम्मल होवेगा पंजाब, इस ते गलबात होवेगी। तो दूसरा यह कि पंजाब कदे भारत के सूबों विचों नंबर 1 के रैंक ते हुंदा सी, अज 25वें स्थान के उत्ते आ गया आ। की कारण बनिया, किहड़ियां इहो जिहियां कमियां रहीआं ने जिस करके अज रैंक नीवा हो गया आ। पहली खबर वाल आउने आ। पहली खबर के मुताबिक दोस्तों पंजाब की स्थिति अज अजिही गंभीर बनी हुई है कि इन्ने वरियां बाद, खास तौर पर जो नवा पंजाब होंद विच आया 1 नवंबर 1966 तो बाद भी ये सूबा अज भी अधूरा आ। कारण यह है कि इस सूबे के कोले बाकी सूबे वांगू जिहड़े देश के बाकी सूबे आ उन्हां दे वांगू अपनी जिहड़ी राजधानी आ वो नहीं गी। उस राजधानी दे हजे भी सिंह हरियाणे नाल फसे रहिंदे आ। हजे भी 2 सूबों की इक्को राजधानी इहो जे कंडे बीजे आ केंद्र ने कि निकलण दा नाम नहीं लै रहे। तो उसके बावजूद हरियाणा जिहड़ा कदे कि इसे जमीन दे विचों निकल के वखरा सूबा बनिया या बनाया गया या पंजाब तोड़िया गया सन 47 तो एक बारी बाद विच फिर, तो वह हजे भी अपनिया नपाक हरकतों तो बाज नहीं आउंदे गे। वो कोई ना कोई ढुच्चर जिन्हों असीं पंजाबी च कह दिंदे ना वो डाही रखते आ। हुण दी स्थिति सुन लो, जिस समय पंजाब जिहड़ा आ हड़ां दी तबाही नाल जूझ रहा, उस समय हरियाणा वालों पंजाब दी मदद लई आउण दी बजाए चंडीगढ़ विच पंजाब दी पिठ विच छुरा खोबण वर्गा काम कीता जा रहा है। पंजाब दे 100% सिख पिंडां दी जमीन ते उसारिया गया चंडीगढ़ कानूनी भावक ते आम सोच दे दृष्टिकोण तो पंजाब दा ही बनदा आ। कारण यह है, मैं फिर जिक्र कर लेना चाहूँगा, सरदार मनमोहन सिंह दाऊ जिहड़े कि पवाद दे मन्ने हुए लेखक है, उन्हां दीयां किताबां पढ़ लवो। उन्होंने पूरे पवाद का जिक्र किया आ। उन्होंने चंडीगढ़ के इन्हां 25 पिंडां का भी जिक्र किया, इन्हां 28 पिंडां का भी जिक्र किया आ। और ये पिंड वो सीगे जिथे दशमेश पिता दे घोड़े दे सुम्मां दी जिहड़ी सी उत्थे टापां लगियां होईयां आ। ये वो धरती है जिथे 7वें पातशाह है, जिथे 8वें पातशाह है, और इस तो इलावा किन्नियां महान शख्सियतां ने इस धरती उत्ते जन्म लिया। और इसे धरती उत्ते आनंदपुर साहब जिहड़ी आ ये सारी धरती जिहड़ी रोपड़ दी पैंदी सीगी, क्योंकि चंडीगढ़ पुराने रोपड़ दी जो जगह सी, जो पिंड सन, उहदे विच ही वसाया गया आ। इस करके गुरु साहबां दी चरण छोह प्राप्त ये धरती आ। ते ये जिहड़े पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ वसाया गया आ, ये सारे पिंड पंजाब दे सीगे, पंजाब दे सिखां दे पिंड सीगे, पंजाब दे जिहड़े जट सीगे उन्हां दे पिंड सीगे। इस करके तां सीधा साधा जी गल तां यह है कि वो तां हक बनदा ही नहीं, हरियाणे दा तां कोई लागा देगा ही नहीं इहदे नाल। तो इस करके असीं ये भावक दृष्टिकोण तो भी ये गल करते हैं, है भी आ। लोगों को पीड़ हुंदी है कि जदों तुहाडी आपदी धरती उत्ते कोई दूसरा आके आपदा हक जताउणा शुरू कर दे, जो थोनू आडी कर दिता, जो तुसी पहलां ही वो एक बांह वड्ढ के लै गए हो पासे, तो फिर थोनू हुण की कहीए। हरियाणे नूं कुछ समय वास्ते इस विच टिके रहण लई 1966 विच थां दित्ती सीगी। हुण वो कहंदे ना कि अग लैण आई घर दी मालकण बन गई, ये स्थिति बनी हुई है। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ कि बेहयाइयां करन दे उत्ते हरियाणा जिहड़ा आ वो उतरिया होया है। उदों क्यों ना तुसीं कीता, हुण रोटियां सेकण दा कोई फायदा नहीं गा। तालो कुत्थी डूमणी गावे आल बताल वाली गल तुहाडे नाल बनी हुई है। 1966 जिहड़ा पिछोकड़ की गल कर लैंदे, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕਈ
ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਲਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ PM ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੰਗ ਅੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਪਦੀ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ, ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ
ਮਾਣ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ 25ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਰਜਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਤਾਲ ਬੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਔਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਯਾਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 1,15,000 ਰੁਪਏ। 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 1995 ਤੋਂ। 1995-96 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਟੌਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ ਕਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ। ਪਲੈਟੋ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਲਥਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 125 ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਝਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ
ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤੇ। ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪਾਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਆ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ GDP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ GDP ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 84 ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਅੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ NRIਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀਏ? ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਂਕ ਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ
ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ हेयर सलून ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ हेयर smoothing, keratin hair smoothing, keratin treatments, haircut, hair spas, color corrections, root retouch, highlights, balayage। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the freight liners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਓ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ,
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।